초원 영어. What's wrong? Why are you walking like that? I fell down and I sprained my ankle. I think I really pulled something. What about you? What happened to your arm? I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. How long do you have to have it for? I had to keep this on for like a month. That's too bad. I scraped my knee falling down. I hope it doesn't leave a scar. 네. 이 상황극 어떻게 보셨어요? 사실 저는 제일 재밌게 생각했던, 저도 글을 쓰면서 머릿속에 그렸던 것과 실제 영상에 나온 것을 보니까 웃긴 거 있잖아요. 약간 좀. 이건 되게 웃기겠구나. 저는 한편으로 팔 부러져서 이러고 있고, 한쪽은 막 다리 절고 들어오고 있고, 난리가 나죠. 그렇죠? 네, 어찌 글을 쓰다 보니까 주제가 골절과 부상이라 둘 다 부상을 당했습니다. 어쨌든 내용이 어땠는지 한번 들어볼 거고요. Ready? Listen. I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. 그래서 제가 붕대를 감고 있었고요. 한 번 더. I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. 오케이. 한 번 더. I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. 자, 그래서 팔을 강조하기 위해서 my arm이 두 번 들어가긴 했는데 어쨌든 알아들으셨죠, 그렇죠? 자, 가보겠습니다. 느리게 두 문장이에요. I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. 끊어보겠습니다. I fractured my arm. I fractured my arm. fracture가 골절이에요. I fractured my arm. That's why I had to get a cast. I had to get a cast. I had to get a cast on my arm. On my arm. 처음부터 끝까지 I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. I fractured my arm. That's why I had to get a cast on my arm. 네, 그래서 저는 팔이 부러졌고요. fracture는 아까 제가 말씀드렸듯이 골절을 뜻합니다. I fractured my arm. 나는 부러뜨렸다 내 팔을. That's why, 그게 왜 내가 I had to가 아니죠. I had to 앞에 있는 것은 탈락되었다. 자, I had to get a가 아니라 get a cast on my arm. 자, 그래서 이게 get a는 뭔가를 획득한다라는 건데 cast가 뭐예요? cast가 깁스를 얘기합니다. 우리말로. 그래서 깁스, I had to get a cast 하면은 나는 깁스를 해야만 했다. on my arm, 내 팔에다가. 물론 상황에서 제가 깁스를 정말 하고 나올 수는 없기 때문에 깁스가 아니고 붕대이긴 했지만은 그 정도는 봐주시는 센스. 네, 봐주시고요. 그 다음에 다음 것도 들어보겠습니다. Ready? Listen. I scraped my knee falling down. I hope it doesn't leave a scar. 오케이. 자, 다시 한 번이요. I scraped my knee falling down. I hope it doesn't leave a scar. 네, 한 번만 더 들어볼게요. I scraped my knee falling down. I hope it doesn't leave a scar. 자, 가이드 들어갑니다. 이것도 두 문장이고요. 첫 번째 문장부터 느리게. I scraped my knee falling down. I hope it doesn't leave a scar. 끊어보겠습니다. I scraped my knee. I scraped my knee. Falling down. Falling down. I hope it doesn't. I hope it doesn't. I hope it doesn't leave a scar. Leave a scar. leave는 남기다, scar는 상처, 흉터예요. 흉이 안 졌으면. 자, 듣겠습니다. I scraped my knee falling down. I hope it doesn't leave a scar. 오케이. 자, 그래서 저는요 넘어지면서 무릎을 긁었는데 이게 흉이 안 졌으면 좋겠다라는 그런 내용이죠. 근데 여기 보니까 그 scraped라는 표현이 뭐예요? 이게 이제 긁다라는 그런 표현이거든요. 그래서 I scraped my knee. 나 무릎을 긁었다. Falling down. 넘어지면서 I hope it doesn't leave a scar. 자, 그래서 무릎 꿇다랑 doesn't가 아니라 doesn't leave a scar. 흉을 안 남기기를 희망합니다. 이것도 이제 이거 상황 찍을 때 사실 저희도 재밌잖아요. 한 명은 이렇게 절면서 들어오고 저를 붕대 감고 이렇게 있고요. 근데 제2의 이 친구가
이렇게 이 다리를 이렇게 하고 들어오는 그 연기 있잖아요. 이거를 정말 너무 못하더라고요. 그래서 저희가 그 이 절뚝거리는 이 연기만 처음에 한 2, 3분 연습을 하다가 그리고 들어왔어요. 그러더니 잘 하더라고요. 자, 어쨌든 저희가 개인적으로 촬영할 때 되게 재밌는 장면이었다라는 것만 좀 알아주시길 빌고요. 표현 보겠습니다. 첫 번째 표현, 이런 표현. 발목이 삐었어요. 발목은 영어로 아십니까? ankle이라고 하죠. ankle, 발목이에요. 혹시 모르셨으면 알아놓도록 하고요. 나는 뼈다 발목. I sprained my ankle 하면 되겠죠, 그렇죠? I sprained my ankle. sprain이 그럼 당연히 삐었다는 그런 표현이고요. 삘 수 있는 게 발목 말고 또 뭐가 있을까요? 손목도 삘 수 있잖아요, 그렇죠? 엄밀히 말하면은 그 I sprained my wrist. wrist가 손목이니까. 자, 이런 기본적인 그 신체 부위 어휘들은 뭐 한번 외워주시고요. 모르시면 언젠가 도움이 됩니다. 그 다음에 저 인대가 늘어난 것 같아요. 뭔가 늘어난 것 같다. 어떻게 합니까? 이제 그 인대가 늘어나는 건데 영어로는 그것을 pull, 당겼다라는 그런 표현을 써요. 그래서 I think, 나는 생각합니다. I pulled something. 내가 뭔가를 당긴 것 같다. 즉 인대가 당겨져서 늘어났다는 그런 표현이죠. 그렇죠? 원래는 여기 그 something 대신에 ligament라고 해서 인대를 집어넣을 수도 있는데 사실 미국 사람들도 인대라고 잘 안 써요. 그냥 암묵적으로 I pulled something 하면은 뭔가 뼈다 라고 해서 그냥 통합니다. 자, 그리고 팔이 골절되었어요. 아까 이거 골절. fracture라 그랬죠. 그렇죠? 나는 부러먹었다 내 팔을. I fractured my arm. I fractured my arm. 팔 말고요. 예를 들면 뭐 손가락이 부러질 수도 있잖아요. 그러면 I fractured my finger. 또 뭐가 있을까요? 사실 그 다리 몽댕이를 부러버리겠다라는 표현이 뭔가 되게 와닿지 않습니까? 그래서 난 다리가 부러졌다. 어떻게 합니까? 뭐 다리는 leg니까 leg 그죠? I fractured my leg. 이런 식으로 부러질 수 있는 모든 부위에 써먹으시면 되겠습니다. 그리고 팔에 깁스를 했다. 그래서 깁스가 이제 영어로는 캐스트라고 말씀을 드렸죠. 캐스트. 물론 발음이 캐스트는 아니에요. 캐스트. 따라해볼까요? 캐스트. 이렇게 발음하면 되는데, 자, 팔에 깁스했다. 이렇게 하면 됩니다. I got a cast. 나는 깁스를 획득했다. 득템했다. 나는 깁스가 생겼다. 어디에? On my arm. 내 팔에. I got a cast on my arm. 팔에 깁스했다. 그럼 동일하게요. 팔 대신에 다른 데 깁스 한번 해볼까요? 다리에 한번 해보겠습니다. I got a cast on my leg. 그렇죠? 발목에 깁스 한번 해볼까요? I got a cast on my ankle. 아는 어휘 다 쓰시면 됩니다. 마지막에 그래도 이 여자분인데 흉이 지면 안 되잖아요. 그렇죠? 맨날 이렇게 얘기하고 나면은 그 남자는 흉 져도 되나? 라는 생각이 가끔씩은 듭니다. 자, 어쨌든 흉이 지면 안 될 텐데 어떻게 합니까? I hope, 나는 희망한다. It doesn't, 그것은 상처가 되겠죠. 그렇죠? 그래서 it이라고 하는 것은 뭐 그것인데 포괄적으로 내가 넘어진 상황을 나타낼 수도 있는 겁니다. 그래서 I hope, 나는 희망해요. It, 내가 넘어진 게 doesn't leave, 남기지 않기를, a scar, 흉을 남기지 않기를. I hope it doesn't leave a scar. 됐습니까? 자, 다칠 일이 웬만해서 없어야 되겠고요. 조심할 수 있도록 하고요. 다만 다쳤을 때는 이렇게 상황을 설명하시면 되겠습니다. I'll see you next class. Bye bye. 수원 영어